إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزر إذا دعان مسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الصفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه والحكمة القوية التي ترتعد منها طرائق الأقوية من البرية ومن نصر به تعثرت الطرق والمنازل وبعاف الذكر تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جمع صفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلق بأشرف الخصوصية ومثل خلق في البرية محمود إلا هو متعلقا عن جميع الوجود أجمعت فيه هو وصف الحبيب وشأنه وله الخلاف لمجده ومكانه أوصاف جل تعالى ملكها وقد على الاستهاب عن به وقد بسط قلمه في تدوين ما أفاده عنه من وقائع مولده النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التسليم العظيم والخلق العظيم وأرسل مني أن أمسك عنا أخلاق في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إنك يحسن الحكم والكمال يحسن التقدير وعليه فضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. الفاتحة لحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأزواجه وذريته صلى الله عليه المرسلين ولكل منهم وصحابته أجمعين وتابعين بإحسان إلى الدين ولي الصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع ساداتنا لأبي هرم بشر مغاربها رسول الله محمد وإخوانهم وصولهم وفروعهم وذرهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يولد درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم لا في الدين والدنيا والآخرة ثم والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات khususan ila arwah sebutin masing-masing. Wa ikhwanihim wa sulihim wa furu'ihim anna Allah tabashana fi al-maghfirah wa yaj'alul jannah musliman Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه
الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود في توبتي النصوح تغفر ذنوبي وذلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يومي قيامتي وفي المصطفى الرسول تزرع قولي صدري ويسير لأمري وتوفيق قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهي كوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر في حقه وشر لشر بنفسي وجنتي بفضلك بشرني بحسني خاتمي وبالرحمة الغيب إلهي الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بإلهك يا ملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu, seperti biasa kita bertemu kembali dalam kajian fikih. Tepatnya sekarang tanggal 20 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, assalamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allah salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Lanjutan pelajaran kita yaitu masalah di dalam sholat duha. Ya, sholat duha. Di dalam sholat yang sunnah sudah dibahas, yaitu sholat witir. Dan sholat witir ini adalah sebaik-baiknya sholat sunnah, tentu yang dalam kesendirian, kecuali di bulan Ramadan secara berjamaah. Kalau sholat sunnah yang berjamaah paling afdol adalah sholat id, terutama Idul Adha. Kalau yang sendiri sholat witir sudah dibahas panjang lebar, sampai niat sholat witir sudah dibahas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan tambahan aja yang kemarin mengingatkan, ya, fa in fa'alal witra ba'da naum hasala lahu bihi sunnatat tahajjud aidan wa illa kana witron la tahajjudan. Kalau witir dilakukan, ya, fa'alal witro, apabila dilakukan, dikerjakan witir ba'da naum, setelah kita tidur, ya kan seafdal-afdalnya kita kerjakan setelah tidur, ya, sebelum datangi waktu subuh. Kalau nggak memungkinkan, kayaknya kita nggak kuat, nggak dapat nih witir setelah tidur, takut bangun subuh, maka witir lebih afdal dilakukan setelah sholat isya. Habis ba'da isya kita witir 3. Ternyata malamnya kita bangun, sholat witir tetap, cuma jangan 3, karena udah witir tuh 3, jadi 2 sampai jumlahnya 11. Kalau mau 2 aja nggak apa-apa, tapi mendingan tahajud, udah masuk tahajud. Nah, ini yang dibahas. Ya, fa in fa'alal witra ba'da naum, apabila mengerjakan witir itu setelah sholat, setelah tidur, melakukan witir setelah tidur, mau jam 2, jam 3, pokoknya belum subuh, kita tidur dulu baru mengerjakan hasolalahu bihi sunnatat tahajud, maka dia telah mendapatkan daripada sunnah tahajud. Tapi kalau kalian hanya niatnya nawaitu sholat tahajud,
aku niat sholat tahajud, nggak dapat witir. Tapi kalau kita lakukan witir setelah tidur, maka dapat sholat tahajud. Paham nggak? Ya, jadi yang dibilang tahajud itu sholat witir. Makanya sholat tahajud itu atau sholat witir itu sama aja dilakukan setelah tidur, itu wajib hukumnya buat para nabi. Nabi-nabi seperti Nabi Muhammad SAW nggak pernah tinggal witir karena hukumnya wajib, yaitu yang dilakukan setelah tidur, dikatakan sholat tahajud. Wa illa, kalau tidak, nggak dilakukan setelah tidur, inti begadang nggak tidur, malam sholat witir. Karena witron la tahajjudan, dapatnya hanya sholat witir, nggak dapat sholat tahajud. Jadi paling enak kalau inti berani habis sholat isya, nanti jam 10, jam 11 kalian tidur, kuatin. Apalagi zaman sekarang udah banyak beker. Ya, setel beker sebelum setengah jam sebelum subuh bangun, kemudian sholat witir. Dapatnya witir juga, tahajud juga. Itu yang dibahas di dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar melakukan witir sebelum tidur, dan kemudian bangun tidur melakukan lagi, dapat lagi dua. Jadi witir juga, dapat tahajud juga. Ya, jadi nggak usah niat tahajud, sudah niat witir. Yang penting tadi setelah tidur, karena syaratnya tahajud harus tidur dulu, walaupun hanya sekelejaban. Taruh deh baru 5 menit tidur, bangun sholat. Ya, masih jam 10 masuk tahajud. Ya, cuma afdolnya di sepertiga malam terakhir, itu masalah afdol. Ya, nah ini sholat duha begini juga ada yang afdolnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. As-saniyah. Sekarang yang kedua, ya, dari sholat sunnah. Tusamma, dinamakan juga sholat duha sholat al-awwabin, dinamakan juga sholat awwabin, ya, yang dilakukan suka 6, 8 sampai 12 rakaat. Sholat duha juga dikatakan sholat awwabin. Fadduha, keutamaan sholat duha, warada fihal kasir minal ahadis, banyak telah datang dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini juga dilakukan oleh Nabi dan ada hadis-hadisnya, sebagaimana sholat witir. Ya, banyak hadisnya. Ada man hafadha ala syuf'ati duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahar. Orang yang jaga sholat duha itu akan diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih-buih di lautan. Man sholat duha rakaataini, siapa yang sholat duha 2 rakaat, nanti yang 4, yang 6 ada, 2 rakaat aja kalian kerjakan, lam yuktab minal ghafilin, kalian tidak tercatat dari orang-orang yang ghafil. Wala yuhafidhu ala sholatil duha illa awwab, tidak ada yang menjaga dari sholat duha, tidak seorang pun yang menjaga sholat duha kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang kembali, ya, yang mengharap kepada Allah taala, itulah orang-orang yang menjaga sholat duha. Dalam hadits qudsi, ya, yang Allah berfirman, ibna Adam, hai ibnu Adam, ya, takdirnya yabna Adam, harfun nidahnya ya-nya dihilangin. Jadi bukan ibnu Adam, bacanya ibna Adam. Ya, artinya wahai manusia, sholili, sholalah kalian untukku, min awalin nahar, pada awal siang. Maksudnya baru masuk siang, udah terbit matahari. Arba'a rakaatin. Nah, ini keutamaan yang baca yang sholat 4 rakaat, dilakukannya 2 akfika akhirahu. Aku akan cukupkan, kata Allah, aku akan cukupkan kamu, aku jamin kamu, aku cukupkan kamu sampai akhirnya, sampai waktu sore. Ya, sholat duha, kita sholat sampai ketemu lagi duha, insya Allah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau begitu kita melakukannya karena urusan dunia, ntar ada ikhlas, tenang aja, jangan ketinggian kalau belajar.
Akhirnya kalian meninggalkan untuk karena semuanya karena Allah. Ya, semuanya karena Allah. Cuma jangan terlalu tinggi. Ya, materi untuk atau pengamalan untuk anak kuliah atau anak SMA, tapi udah diberikan kepada anak SD. Kita kan anak SD. Aneh aja mengaku masih SD, mungkin TK kali agama aneh. Ya, pengertian dalam agama aneh masih TK. Ya udah kita lakukan dulu yang TK, yang masih diiming-iming. Tapi semuanya lillah karena Allah. Ya mintanya sama Tuhan, sama Allah, bukan sama manusia. Jangan diajarkan hanya Allah Ta'ala. Wah, kagak bisa, kayak anak kecil. Nah, nanti kita bahas masalah ikhlas. Kenapa? Ada janji kok. Ini Allah yang ngomong. Ya kita minta sama Allah. Nabi yang bicara. Ya kita lakukan karena Nabi Muhammad SAW. Nanti baru kita yang lebih dari itu. Ya masih banyak lagi hadis-hadisnya. Udah keimanan kita walaupun hanya satu hadis pun kalau itu dilakukan oleh Rasul SAW kita lakukan. Tadi naikin dikit demi kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana yang bisa kita kerjakan? Ya. Waktunya. Kapan waktunya? Minir tifa isyamsi gadra rumhi ila zawal. Waktunya adalah mulai meningginya matahari sekedar tumbak ketika sampai zawal. Ya, meningginya matahari, mulai terbit matahari sampai zawal. Zawal itu sebelum zuhur. Zawal itu jadinya di tengah-tengah tergelincir matahari. Itu zawal namanya. Kan matahari kalau ada di kanan bayangan ada di barat kan ya. Matahari yang di timur bayangan ada di barat. Kebalik lagi, kalau matahari yang di barat berarti bayangan ada di timur. Nah, ketika matahari bergerak ada di tengah nih, tengah hari bolong, itu matahari bayangan kita kan nggak kelihatan kanan, nggak kelihatan kiri. Bergeser dikit udah habis. Itu zawal di situ. Jadi sebelum itu misalnya jam 12 teng. Apa jam 12 teng? Zuhur. Jadi jam 12 kurang kita udah tidak melakukan apa daripada sholat duha karena udah habis. Jadi paling ringannya, paling gampangnya kalau anak Betawi datang zuhur kelar. Datang waktu matahari terbit mulai masuk. Ya, itu. Nanti kita akan bicarakan lagi di sini di kitab Fathul Mu'in. Ada 2 rakaatiha. Jumlah rakaat sholat duha. Agolluha sedikitnya. Rakaatan yaitu 2 rakaat. Sedikitnya sholat duha adalah 2 rakaat. Wa aksaruha paling banyaknya, wa afdaluha dan paling utamanya, paling afdolnya sholat duha. Kalau bisa kalian kerjakan, alhamdulillah. Ini paling afdol. Tapi 2 nggak apa-apa. Karena Nabi juga ngajarin di sini tadi apa? 2 rakaat. Siapa sholat 2 rakaat? Ya, ada yang sholat 4. Enak. Nabi kasih. Ini tinggal kalian aja yang bisanya mana. Kalau kira-kira kerjanya siangan bisa 8. Tapi kalau beduk subuh udah jalan di sholat, ya nanti deh. Kalau bisa di kantor walaupun 2 rakaat kerjain. Ya, nggak bisa sama sekali ya, oke nggak apa-apa. Tapi bisa dilakukan, alhamdulillah. Makanya paling enak orang dagang kayak dulu. Ya, orang dagang, apalagi dagangnya sore. Ya, maghrib kelar. Oh, kadang-kadang terhenti. Tapi kalau orang kerja, siang memang. Ya, tapi kita biar tahu fadilahnya, mudah-mudahan Allah kasih keluasan waktu bisa mengerjakan. Amin ya rabbal alamin. Ilmunya dulu nggak apa-apa kita tahu. Paling afdolnya, paling banyaknya sama nun, ya, yaitu 8 rakaat. Nah, di sini itu sama nun 8 rakaat indah Romli, Imam Romli. Adapun Imam Ibnu Hajar fa'aksaruha paling banyaknya isnata hasyarah rakaatan, yaitu 12 rakaat. Kalau Imam Ibnu Hajar 12 rakaat, kalau Imam Romli 8. Ya, itu. Bisa 2 juga udah alhamdulillah, tapi tahu tidak bisa kita kerjakan. Wa afdalu dan afdolnya itu mengerjakan sholat duha itu fiha pada sholat duha itu an yusallima min kulli rakaatain, yaitu memberikan salam atau salam pada setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, jangan digabung. Ya, bukan kayak witir ya, tapi sholat duha ini lebih bagus afdolnya walaupun boleh tapi afdolnya salam setiap 2 rakaat. Wa yaqra'u fihima ma syaa,
Yang dibaca pada 2 rakaat itu masya'a, apa yang dikehendaki, terserah. Saapal wae. Yang kita apal apa surah-surahnya, baca. Tapi ingat, biar adabnya kita ngerti, setiap baca surah dari atas dulu baru ke bawah urutannya. Seperti misalnya kuliah sama kulhu ke bawah, dan yang atas lebih banyak, yang pertama, yang kedua lebih dikit. Jangan naik ya, kuliah dulu baru al-hakumut, duluan al-hakumut baru kuliah. Dia lihatnya dari kul a'udzu birabbin nas, padahal kul a'udzu birabbin nas dia akhir, alif lam mim pertama. Banyak ada imam-imam begitu ya, watini sama alam nasroh, padahal alam nasroh dulu baru watini. Paham itu ya? Sah gak? Ya sah, tapi afdolnya jangan menyalahi sunnah. Jadi terserah baca yang mana, tapi yang pertama kita baca di surah pertama, ini yang awalan dulu, tingkatan surahnya. Kemudian lebih banyak, yang keduanya lebih dikit. Biasanya kita gabungan ini, yang biasa dibaca kuliah kulhu, udah jagoan kita. Terutama sholat sunnah. Kalian mau ba'diyah, qobliyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah isya, kuliah sama qobliyah Jumat, kuliah sama itu paling bagus, ntar biar tahu fadilahnya, keutamaannya. Nah, karena di sini juga ternyata kita bukan asal nafsu aja, ada tuntunan juga. Nah, afdolnya 2 surah ini yang kita baca kalau 2 rakaatnya, wasyamsi wadduhaha dan wasyamsi dan surah ad-duha. Surah wasyamsi ya, wasyamsi wadduhaha. Sama surah wadduha wal laili idza saja. Itu afdolnya. Atau masih afdol juga, atau kalau nggak apal al-kafirun wal ikhlas. Tuh, kuliah sama kulhu baca. Ya, kalau nggak kuliah kulhu. Udah segitu dong, udah sholat duha dikasih tahunya. Jadi baca kuliah dengan kulhu. Dan dibaca uyuqra'u, dan dibaca ba'da sholat, setelah sholat duha. Ada doa, ini doa. Insya Allah minggu depan, ingetin aja, minggu depan Anda kasih lembarannya. Anda ada lembarannya ya. Api juga pernah dikasih ya, lembaran sholat duha sama sholat istikharah. Nanti digabung, doanya udah Anda kasih gitu, panjang. Sebab kalau tulis di sini nggak mungkin, bisa kelar jam 11. Panjang juga. Di sini ada nih ya, ini nyalin dari kitab ini sambil ambil kitab-kitab yang lain. Dibaca tuh ya, yang mana tuh rezeki inti, insya Allah apa-apa yang ada di bumi keluarin ya Allah, yang di langit turunin, yang susah gampangin. Wa in kana rizquna fis sama fa anzilu, ya Allah bila rezeki kami ada di atas langit keluarin. Wa in kana fil ardi, apabila ada di bumi fa akhrijhu, keluarin ya. Kalau tadi fa'anzilhu, turunin. Apa yang di langit, fa'anzilhu, turunin. Apa yang di bumi, fa'akhrijhu, keluarin. Wa in kana mu'assaron, apabila sulit, fasahilhu, fayassirhu, gampangin. Wa in kana ba'idan, yang jauh, fagoribu, deketin. Wa in kana mauqufan, yang terhenti, mandek, fa'ajrih, alirin ya Allah. Banyak banget, maksa banget ini. Masih nggak mau dibaca. Ya, gerak usaha tetap, tapi tetap mintanya siapa ya? Sama Allah. Di antaranya jangan tinggal sholat duha, itu melancarin rezeki. Karena apa? Karena ini janji dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pembahasan dua, ya memang nggak banyak, masih gitu. Cara pelaksanaan sama seperti sholat sunnah yang lain. Jadi jagoan kita kuliah sama kulhu kalau dua. Mau dua lagi, kuliah lagi, mau kulhu dah. Ya. Nah. Baik, ini sholat duha. Ya. Dalam kitab Raudhah tuh boleh melebihkan ziyadah alaiha, ya. Boleh melebihkan ila isnatai asyarata, sampai 12 rakaat. Makanya Imam Ibnu Hajar sampai 12 rakaat. Tadi Imam Romli sampai 8 rakaat. Ya, jadi semuanya masing-masing ada dalilnya, benar semua. Oh, berdebat 8, 12, kerjain kagak. 2 udah nggak apa-apa. Ya, belajar dikit-dikit. Ada yang mengatakan sholat duha itu, ya, sholat duha itu yaitu sholat isyraq, ya, tuh, ya. Wa yusannu duha li qauli ta'ala, nih dalilnya ada gak Al-Qur'an? Ada.
Dalam Al-Quran dikatakan yusabbihna bil asyi wal isyraq, bertasbihlah kamu ya di waktu petang dan di waktu pagi. Bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya ulama fikih, ahli fikih, fuqaha. Salatul isyraq, salatul duha. Salat isyraq adalah salat duha. Pernah dengar ya salat isyraq ya? Ketika matahari terbit. Ya dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu, salat isyraq ya salat duha. Ya, gitu. Jadi kalian salat duha sama dengan salat isyraq. Cuma afdolnya mulai agak panas, ya. Mulai agak panas, ya. Sekitar jam 8-an. Yaitu dikatakan di sini fadilahnya ini takhir ila rubu'in nahar, seperempat siang. Kalian tuh belajar gitu-gitu seperempat siang. Kita Islam nih diajari begitu, nggak pakai jam, sebab jam lain-lain. Nanti kalau ulama katakan jam 8, di sini terbitnya matahari jam 6. Lah kalau di Amerika matahari terbit kadang-kadang kalau musim panas jam 10 siang. Waktu kita jam 10 siang. Boleh lihat. Anda kalau nonton TV lagi Amerika, kebetulan orang lagi ngomong imam masjid di masjidnya. Itu subuhnya aja jam 9, jam 10 malam. Jam 10 paginya kita gitu. Itu di baru subuh. Makanya jangan bingung kalau kalian nonton bola, ya, nonton bola nih di sana jam 9 malam kita dapat jam 2, masih terang kan? Karena dia belum masuk maghrib. Maghribnya itu jam 6 malam, jam 10 malam. Waktu kita jam 10 malam, tapi di sono maghrib. Jadi bukan patokannya dengan jam, tapi dengan matahari. Paham ya? Jadi kalau lagi matahari musim panas, itu malamnya cuma 6 jam. Makanya capek banget tuh yang namanya puasa. Tapi kalau musim dingin, siangnya cuma 6 jam. Malamnya ya, itulah mereka ada berapa musim, 4 musim. Kalau kita alhamdulillah tropis, nggak beda-beda jauh sedikit. Ya, 12 jam deh tengah-tengahnya di situ. Ya bukan jam, maghrib aja nanti kalau lagi puasa, biasa pada ingatnya kalau puasa. Ya buka puasa jam 6 kurang 10, nanti kapan puasa jam 6 lewat 10, kadang sampai jam 6 lewat 20 baru masuk maghrib. Udah beda tuh, cuma bedanya setengah jam aja. Tapi kalau luar negeri sampai 3 jam, bahkan ada yang sampai 6 jam. Ya, iya setengah 8. Ada kalau di Amerika jam 10, jam 11. Itu di Hadramaut. Di Hadramaut setengah 8. Setengah 8. Cuma bedanya nggak jauh banget. Tapi kalau Amerika, ya emang 12 jam beda sama kita, itu bisa demikian di Eropa juga sama. Ya, makanya nggak patokan jam ya, jadi dibikin 1/4. Ini Islam nih ngajarin nih Vicky, 1/4. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia nih, kita hitung jam 6 terbit, jam 12 zuhur, berarti ada 6 jam. Kalau 6 jam di 1/4-in kira-kira berapa ya? 6 di 1/4-in, jadi 2. Jam 6 sampai jam 8 itu 1/4. 1/2, iya 1/2, benar 1/2. Berarti sekitar setengah 8 sampai jam 8. Segitu deh. Makanya inti dengar guru-guru dulu ya. Sholat duha afdolnya jam 8 gitu ya. Maklum dah tuh HP harim sibuk. Ya itu dia. Maka kalau Anda nggak pernah kan sama inti dengar, nggak ada. Kenapa? Karena Anda nomor telepon Anda nggak punya WA. Paham ya? Makanya kalau buat ngupload atau apa, Anda nggak kasih nomor telepon orang, kalau bisa kosong. Ya, gitu. Ya, namanya kan online, apa namanya WA, ada Shopee, ya, gitu. Sekarang kan kadang-kadang nggak tahu orang, ya, makanya nggak sembarangan. Ya, kadang-kadang waktu tidur kita, waktu ngajar kita, orang menelpon aja mau nanya dan sebagainya. Udah, Anda matiin WA aja, nih nggak punya. Daripada nanti salah pengertian orang zaman sekarang kan fitnah. Sombong amat, gitu salah lagi. Makanya kadang-kadang dia punya manajer begitu juga. Ya, jangan disalahin. Ya, udah paling enak bebas hidup, enak nggak jadi dosa, selalu husnuzon aja sama orang. Enak nggak? Enak, ente lagi sholat ada orang pulang duluan. Apalagi ente baru hijrah, biasanya baru hijrah, ini nyela orang mulu. Begitu jadi kitanya, kotor nggak hati kita? Oh, atau kita nggak tahu kalau dia mau berak.
Dia udah mules, pernah gak inti? Udah di ujung lagi salamnya keringat dingin, ya Allah. Kadang-kadang ngejek sama imam, lama banget imam tuh sampai begitu. Padahal nggak biasanya inti begitu. Apalagi di tengah-tengah lagi baca surah, itu udah kebelet mau kencing, kebelet mau buang air besar. Ya baru rokat pertama lagi. Kira kalau dibaca kulhu, bacanya apa ya? Sabihis. Padahal ini dulu biasa sabihis demen tuh. Jadi 4, bayangin tuh. Makanya udah husnuzon orang. Ya udah enak. Si Abdul Qadir Jailani ntar kapan-kapan mutiara gitu. Lihat orang yang lebih tua, lihat ibadahnya banyak. Kalau lihat yang muda dosanya lebih dikit. Lihat orang kaya bagaimana, lihat orang miskin gimana. Posisi itu enak. Kok kita kan enggak. Ya, kotor mulu kita, kotor mulu. Ya. Bahkan kadang-kadang menghina. Ya. Mana katanya ceritanya wali-wali itu besar begini. Buktinya baik-baik aja sama nih orang kafir Abu Jahal begitu. Ya, mana Muhammad kalau benar-benar timpakan kami bala, timpakan kami ini. Kalau sumpah kamu benar bertuhan ya Tuhan kamu Allah. Gitu, itu tuh orang-orang kafir jahiliyah begitu tuh. Nggak begitu, waktu zaman Nabi nggak digituin kayak zaman Nabi Lut. Ya, tapi apa yang Allah hinakan mereka nggak sadar tanpa mereka merasakan hatinya tertutup dari hidayah. Segitu lihatnya Nabi Muhammad SAW, segitu lihatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai mati nggak beriman itu Abu Jahal dan kawan-kawannya. Paham ya? Jadi kalau inti lihat orang begitu nggak usah inti pakai sumpahin atau orang yang ini pasti merasa bangga mana katanya wali kok nggak menimpa gue, nggak kena balak, nggak kena apa. Dia nggak sadar, ditutup hatinya rekiman sampai mati. Itu yang serem. Alhamdulillah, mendingan dikasih teguran enak. Paham ya? Kita salah dikasih teguran enak gak? Enak. Yang paling bahaya kena istidrot, tahu gak? Tuh, mana katanya? Kalau ngaji bisa begini, buktinya gue udah tinggalin ngaji, baik-baik aja kerjaan gue istidrot. Mendingan inti ketika kerja lupa ame biasanya ngaji nggak kerja, biasanya ngaji rajin, ketika kerja nggak rajin. Ya, kemudian berhenti kerja itu bagus, ditegur Allah sayang, timbang dia merasa naik pangkatnya, udah lupa nanti udah cerita yang kita lihat kayak korun, akhirnya lupa diri, merasa dan sebagainya. Itu serem ya, mendingan ditegur. Tapi yang serem istidrot ya, dia merasa lebih mulia dia dengan keadaannya dia ya. Baik, terus waktu duha ini biar kita tambahin aja. Ya. Sama ya, di dalam kitab Fathul Mu'in juga waroda aidon tuh datang dari hadis Nabi Muhammad SAW, qiraatul kafirun wal ikhlas, surah kafirun dan ikhlas. Kalau kita nggak hafal wasyamsi dan surah wadduha ya, mudahin aja kita semua. Ya, ini sholat tahiyat masjid ya, sedikit ya, nanti sholat tahiyat masjid agak lebih banyak penjelasannya timbang sholat duha, sedikit aja sholat duha udah. Nah baik, nah, apa yang kita minta dari sholat duha ini tentunya kan tentang rezeki sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di akhir bukan di sini. Jadi kalau inti mengejar keutamaan nggak apa-apa, orang ada janjinya kok, ntar baru meningkat ya. Asyro tamna'u asyro, 10 mencegah 10 ya. Ada 10 surah dalam Al-Quran yang mencegah 10 perkara. Ini di kitab Naswail Ibad ya, Sahnawawi Al-Bantani juga ya. Kitab ini mengambil hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan sahabat, asar dan perkataan para ulama. Ada 10 yang mencegah 10, artinya ada 10 surah, bukan ayat ya. Ayat nanti masing-masing ada dan dikasih ya, di surah Al-Anbiya tadi yang pas lagi baca tuh ada di situ. Kalau sakit bacanya apa? Tuh, Nabi Ayub baca tuh yang ingatnya sembuh. Anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Nah itu dibaca terus-terusan. Nabi Ayub baca itu.
Kalau yang kata inti dalam kegelapan, di dalam perut ikan, istilahnya galau, itu yang kemarin dikasih. La ilaha illa anta, itu Nabi Allah Yunus. Dan nanti kalau mau punya anak, doanya Nabi Zakaria. Ada ketika ingin anak, ingin jodoh. Itu Nabi Musa baca, habis baca itu nggak lama ketemu dua perempuan, ditawarin. Oh, ya, ada semua, udah ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan kisah-kisah para nabi. Tinggal minta aja mana, tapi bayaran lain. Nabi bayaran, ikhlas ya. Gak paham orang sekarang serem. Ya, lagi bahas bab tentang orang tua, ya, atau bahas bab guru tentang cium-tangan sama guru. Wah, netizen memang sekarang jadi mulut jadi pendosa gitu serem. Mendingan juga cium tangan sama orang tua, ya orang tahu, orang lembabnya guru, ibabnya guru. Entar lagi bab orang tua, ngaji, makanya jangan cuma nonton video setengah kemudian komen, kelihatan jahil merokat. Tahu jahil merokat, orang bodoh nggak tahu dirinya bodoh. Orang tolol nggak tahu dirinya tolol. Nggak tahu dirinya tolol, padahal tolol. Orang lagi bahas bab guru, banyak tuh yang lihat ini pakai bawa begitu. Ya. Paham nggak nih? Ya, jangan bab lagi nih, ya. Inti sebagai, kalau ibaratnya pasien, ya, pelajar, kalau di dokteran namanya pasien. Itu intinya diajarin untuk bisa apa ya, bayar. Paham nggak ya? Masa inti nggak bayar? Paham tuh? Itu khusus buat pasien, atau orang-orang yang nuntut ilmu. Jangan kemudian guru begini-begini. Bab guru nanti ada lagi. Kalau guru sebagai guru nggak boleh ngarepin, nggak boleh begini-begini, itu ada lagi babnya. Paham tuh ya? Jadi kalau disamain semua begitu, ntar ente jadi orang tua nggak tanggung jawab, masukin anak kadang bayaran. Paham ya? Masuk tentang ikhlas. Ada bab-babnya, ntar kalau ikhlas begini nggak mesti dibayar, ente pada kerja nggak usah gajian. Ente yang pada dagang nggak usah dibayar sama orang, nggak ikhlas ente. Nah, coba. Berantakan nggak? Berantakan. Makanya kudu ngaji agar adil. Apa adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan ilmunya. Itulah gara-gara nggak pakai ilmu, apalagi dikasih kuasa orang yang nggak pakai ilmu, tunggu kehancurannya. Nah, ini 10 yang mencegah 10 surah yang mencegah 10 daripada perkara. Suratul Fatihah tamna'ul ghadab. Surah Fatihah mencegah daripada murkanya Allah. Surah Fatihah mencegah murkanya Allah. Wa suratu Yasin, surah Yasin tamna'u atoshal qiyamah. Surah Yasin mencegah daripada kehausan di hari kiamat. Wa suratul Dukhan, dan surah Dukhan. Ada surah namanya surah Dukhan, asap. Tamna'u ahwalal qiyamah, yaitu mencegah dari huru-hara kiamat. Mencegah dari huru-hara kiamat. Wa suratul Waqiah, dan surah Waqiah. Suka baca nggak surah Waqiah? Baca waktu asar atau habis isya. Surah Waqiah tamna'ul faqra, mencegah dari kefakiran. Ya, kalau nggak mau jadi orang fakir, jangan tinggal baca suratul Waqiah. Wa suratul Muluk tabarakalladzi, apa? Tamna'u adzabal qabr, mencegah dari adab kubur. Ya, itu anak amalin setelah sholat isya baca. Wa suratul Kausar, surah Kausar, inna a'tayna kal kausar. Khusumatal khusoma, tamna'u khusumatal khusoma, yaitu mencegah dari permusuhan. Menggerakkan hati. Ya, itu karena ayat turun, surah turun itu untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan abtar. Nabi setiap keluar dari masjid, kelompok-kelompok orang-orang kafir Quraisy, si Abtar keluar tuh, Abtar. Artinya Abtar orang yang nggak punya keturunan dari laki-laki, punya anak cucu, tapi nggak ada laki-laki. Itu Abtar. Turunlah surah inna a'tayna kal kausar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dikasih tuh dari Siti Fatimah. Ya, ada turunan baginda Nabi SAW Muhammad, hanya Siti Fatimah perempuan yang bisa membinkan kepada Nabi Muhammad. Yang lain nggak bisa.
Ini pada ngambil nyangkok dari perempuan, tak tahu jadi Habib. Itu gara-gara itu kalau ente tahu. Ya, dari dulu dia mau jadi Habib nggak dapat stempel di Habib. Ya, jadi kalau benar-benar emang ibu inti Syarifah tetap nggak bisa kalau bapak inti bukan Habib, karena bin itu tetap dari laki bukan dari perempuan. Ya, ya lama-lama inti bisa lihat ketahuan kan? Iya, udah begitu aja, udah makanya nggak ditimpalin. Ya, urusannya akhirnya urusan dunia. Padahal inti jadi bukan jadi Habib juga laku-laku juga, benar nggak? Iya, nggak usah pakai jamu jadi Habib biar laku. Ya, hasil akhir zaman. Wa suratul kafirun. Nah, surah kafirun. Nah, ini kenapa kita baca? Tamnaul kufra ba'dan nazar. Ya, mencegah dari kekafiran ketika dicabut nyawa kita. Mudah-mudahan ya amalan kita. Mau tidur juga baca surah kafirun. Sampai mati kita nggak keluar dari agama kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, mencegah dari kekafiran ketika dicabut nyawa. Wa suratul ikhlas. Dan surah ikhlas yaitu qul huwallahu ahad tamnahun nifaq, mencegah dari kemunafikan. Kalau nggak mau jadi orang munafik, banyak-banyakin surah al-ikhlas. 3 kali ente baca kata Nabi seperti baca Quran full. Sepertiga Quran dibaca. Makanya andalan kita tuh ya, hatam Quran bacanya 3. Ya jangan itu mulu dibaca, Qurannya dibaca. Mau tidur baca itu surah ya, sama aja ente menghatamkan Quran. Wa suratul falaq, baca qul a'udzu birabbil falaq, tamnaul hasadal hasidin, mencegah orang yang hasad dengki sama kita. Itu banyakin karena di situ terakhirnya wa hasidin idza hasad. Ya, itu mencegah dari orang yang hasud. Yang orang banyak banget yang hasud sama kita, banyakin baca al-falaq. Dan yang terakhir wa suratun nas, dan surah an-nas qul a'udzu birabbin nas tamnaul waswas, mencegah dari was. Maka disunahkan juga kita diajarin ulama kalau kita mau sholat yaitu baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas sebelum sholat, baca dalam hati dibaca itu. Ya. Nah, jadi di sini apa? Ada janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi-nabi. Ya, luar biasa. Nih, Anda kasih lagi apa? Biasa kalau di sholat Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita minta ampun buat diri kita, buat dua orang tua kita, buat mukminin dan mukminat. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, riwayat hadis Tabrani, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Siapa orang yang mengistighfarkan, memohon ampun kepada Allah, seseorang memohon ampun kepada Allah buat siapa? Mohon ampunnya bukan buat dirinya, tapi juga buat mukmin dan mukminat. Ya, orang mukmin dan mukminat kita minta ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Kulla yaumin sab'an wa ishrina marrah, 27 kali. Ya, sab'an wa ishrina marrah, 27 kali. Ya, kita baca berapa ya? 3 kali berapa ya? Kali 5 kali sholat berapa ya? 15. Masih kurang, tambah lagi nanti di luar itu. Pokoknya 27 kali. Boleh dikredit, boleh langsung dah. Ya. Kalau di kitab Habib Umar bin Hafiz atau Ajaran Habaib ada tuh ketika habis sholat duha baca 27. Karena semuanya ngambil dari hadis. Para habaib nggak ada yang bikin-bikin, semuanya dari Quran dan hadis. Karena seperti yang kemarin waktu malam minggu di Masjid Al-Ikhlas di Depok itu ya, kita Habib Abdullah bin Al-Haddad nggak keluar kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Quran dan hadis, ya itu. Adapun bid'ah yang dilakukan itu bid'ah hasanah, nanti akan dibahas waktunya. Ya, itu di masjid itu malam minggu ke-3. Ya, pas tuh nanti besoknya itu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau itu di TikTok deh tuh, ya kalau yang bisa ini. 27 dia baca, kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaku bihim ahlul ard. Orang yang membaca istighfar untuk dirinya, tapi ini untuk mukminin dan mukminat, maka kita baca astagfirullahaladzim, tambahin li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Sigahnya Nabi nggak langsung kasih
begini, udah. Yang penting ada lil mukminina wal mukminat. Apa yang dibacain buat diri inti, buat orang tua inti, buat mukminin, mukminat 27. Maka dia termasuk ya man kana minal ladina yustajabu lahu wa yuzaku bihim ahlul ard. Maka dia termasuk daripada orang yang diterima doanya. Termasuk orang-orang yang diterima doanya dan penduduk bumi diberi rezeki dari Allah karena mereka. Tuh, itu termasuk orang yang doanya dikabulkan dan orang-orang di sekitar inti ini atau penduduk bumi, bukan sekitar penduduk bumi dapat rezeki gara-gara inti punya doa. Paham itu ya? Ya, jadi apalagi inti orang aja dapat rezeki dari berkat inti berdoa kepada Allah. Paham tuh ya? Itu luar biasa. Baik. Ya, alhamdulillah ini sholat duha kelar. Nanti insya Allah berikutnya doa apa tuh? Sholat doa apa tuh? Apa? Rawatib. Iya. Nanti istikharah juga boleh nanti kalau ada di situ. Tapi kita ikutin urutan. Baik. Ya, ini ikhlas. Ya, jadi biar tahu tentang urutan ikhlas. Ya. Kan selama mungkin bingung ini ikhlas gak kita ya? Ikhlas gak kok ibadah dari tadi urusannya minta dapat kerja, minta dapat duit, minta dapat cewek, ya cewek maksudnya buat nikah, bener gak Rahman? Ya. Ikhlas gak nih? Gitu kan? Gitu. Yang sulit bukan ikhlasnya, syukurnya. Belum kawin, ngaji rajin, udah kawin, belum kerja, rajin, udah kerja, syukur gak tuh? Enggak. Orang yang syukur ketika dia dapat kerja semakin rajin ngaji. Dulu ngaji seminggu sekali, sebulan sekali. Pas dia dapat kerja rezekinya banyak, naikin jadi 2 minggu sekali. Naik lagi dapat rezekinya jadi sebulan, jadi seminggu sekali. Itu namanya orang yang bersyukur. Begitu aja. Ketika manakala bertambah ibadahnya. Ini lagi cerita ngaji, bertambah ibadah banyak. Kalau ngaji aja dilihatin begitu, gimana sholat yang lain? Paling sekedarnya doang. Yang biasanya rajin pakai ada sunnah-sunnahnya, ya ditinggal juga. Ngaji aja yang seminggu sekali ditinggal. Nah begitu juga, tapi sebaliknya kalau istidrot, ketika dia dapat rezeki, seperti kerja, nikah, dan sebagainya, yang biasa seminggu sekali, jadi 2 minggu sekali. Lama-lama sebulan sekali, lama-lama hilang. Ya, itu contoh-contoh zaman dulu. Korun itu tuh sama Nabi Musa itu sepupu, bukan orang lain. Sepupu, misanan, banyak tahu ceritanya. Kemudian dia orang miskin, belajar ilmu sama Nabi Musa, ngikutin Nabi Musa, jadi murid juga misanan, sampai diajarin ilmu kimia. Kaya, ya didakwah sama Nabi Musa, ngeluarin tuh harta inti, keluarin. Mungkin udah jarang-jarang datang, yang penting duitnya sampai buat agama, nolak, malah nentang Nabi Musa, kesel. Nabi Musa didakwain terus, akhirnya bikin fitnah. Tuh seorang perempuan suruh ngaku kalau dihamilin sama Musa. Paham tuh ya? Fitnah begitu udah dari dulu ada. Hati-hati makanya. Jadi ulama difitnahnya gituan perempuan. Ya, apalagi zaman begini, ntar tak tahu denger dah. Wah, chat mesum, apalagi itu pakai semua. Bisa dibikin. Paham ya? Wah, itu bina-bina begitu udah. Kalau inti belajar sejarah udah nggak laku. Tapi kan bangsa kita nggak begitu, gampang apa namanya? Percaya. Apalagi IQ-nya 72 lagi, nggak 100. Ya, gampang banget diiniin. Jangan, inti orang harus cerdas. Para habaib ngajarin kita untuk cerdas, nggak gampang diprovokasi, untuk kembali ke Allah Ta'ala dalam keadaan qalbun salim, mati dalam keadaan selamat. Ini kita belajar ikhlas. Al-ikhlas salah sumarat. Ikhlas ini ada 3. Ini dijabarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani rahimahullah ta'ala rahmatan abrar, ya, dalam kitab Nasuhil Ibad halaman 58. 3. Fa'a'la maratibil ikhlas. Yang paling tinggi nih, derajat ikhlas. Paling tinggi derajat ya, ikhlas. Ikhlas kan dari kata khalis. Ya, surah Al-Ikhlas tuh, murni. Murni, arti murni itu kan ya, nggak kecampuran. Apa? Original, nggak kecampuran, murni itu. Ya, kalau misalnya bensin ada kecampuran, ya itu nyampur tuh, dioplos namanya. Itu nggak murni, murni. Itu namanya ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas. Padahal di dalamnya nggak ada namanya ikhlas.
Surah Al-Kafirun ada kafirunnya. Surah Al-Falaq ada nggak Al-Falaqnya? Semua. Al-Baqarah ada di dalamnya. Surah Maryam ada Maryam, Muhammad ada Muhammad, semua. Surah At-Takasur, Qul ya ayu Al-Hakumut, selalu. Pala itu surah, di dalamnya yang dicari ada geledah itu nama. Al-Lahab ada, Abu Lahab tuh. So, dibilangnya tabat sama juga pasti ada Al-Lahab. Inna atainakal kausar, surah Al-Kausar. Cuma satu yang enggak ada. Al-Ikhlas, dalamnya inti geledah ada Al-Ikhlas enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ya, mana ikhlasnya? Enggak ada, itu pemurnian. Hanya Allah Ta'ala, nggak dilahirkan, nggak melahirkan, hanya Allah. Pegangan kita, tujuan kita dan sebagainya. Wah, itu buka buku tafsir itu. Nah, ikhlas di sini ada 3 bagian. Yang pertama, ya, ikhlas ini tasfiyatul amal, membersihkan amal kita. Dari apa? Membersihkan amal kita ala mulahadatil khalq, dari perhatian, pengawasan makhluk. Mau ngaji, mau sholat, mau apapun namanya amal ibadah kita, ya, kita bersihkan dari pandangan makhluk. Tuh, ya, ngaji kalau dilihat guru nggak ada, nggak ngaji. Guru kok nggak ada? Ya gurunya lagi umroh, gurunya mungkin lagi haji. Kata gurunya tetap ya, dan ganti ngilang. Tuh, paham ya? Nggak bisa nih ngaji ngegantiin muridnya atau anaknya. Pas jalanan ini hilang. Nah, jadi selama ini nggak nyari pandangan, bukan nyari pandangan Allah. Ya, apapun, wah ngaji rajin banget tuh, iya, ada mertuanya di situ. Mertuanya meninggal udah ingat ngaji. Ya, jangan ngaji. Anda dari SMP Anda dimasukin kursus, terus ambil sampai alhamdulillah Anda nikah, sampai segini hari Anda ngaji terus. Dulu nggak bisa kasih apa-apa, sekarang Anda udah bisa, setiap ngaji selalu Anda amplopin dulu. Istri Anda selain amplop ngasih hal yang dibawa gitu. Begini hari, hampir umur 50. Gitu. Antara kita atau guru kita yang meninggal itu baru selesai. Ya, ini belum selesai, gurunya masih ada, ya, pada hilang. Bi an la yurida bi ibadatihi illa imtisali amrillah, illa imtisalu amrillah wal qiyam bi haqqi ubudiyah duna iqbalin nas alaihi bil mahabbah was sana wal mal wa nahwa dzalik. Martabat yang tinggi, martabat ikhlas yang paling tinggi yaitu pensucian amal. Ya, mensucikan amal, membersihkan amal dari pandangan makhluk yang dia tidak mengingini dengan ibadahnya itu kecuali hanya ingin menuruti perintah Allah dan melaksanakan hak-hak sebagai hamba Allah. Kita hamba Allah, kita penuhi apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan apa yang dilarang Allah. Nggak ada yang lain pandangannya. Oh, itu sulit tuh. Ya, apalagi kalau udah menegakkan nahi munkar, nggak ada pandang. Ya, mau dibui, mau tidak, mau ini dan sebagainya tetap berjalan. Makanya cari ulama-ulama yang hak susah nggak sekarang? Susah. Sekarang nyari pandangan makhluk, kasih tambang juga diem. Dikasih upeti juga diem. Dikasih perempuan diem. Duna iqbalin nas alaihi. Nggak ada tuh pandangannya dia, ya, menghadap kepada manusia alasannya dengan bil mahabbah, karena cinta supaya dicintain. Jangan ada inti sholat apa ibadah ngaji bukan untuk minta dicintai, wasana untuk dipuja-puji sama manusia, dipuja-puji sama guru. Jangan cari puja-puji sama guru atau biar dicintai sama guru, karena Allah Ta'ala. Makanya murid yang hebat itu bukan yang dia ngakuin itu guru gue, tapi guru yang ngakuin muridnya, itu yang hebat. Kalau ngakuin di mana-mana kita juga, itu guru gue, itu guru gue. Ya, siapa juga ngomong. Tapi guru bisa ngakuin, nih ada ini murid aneh. Tuh, paham nggak? Kita dipuji sama guru, bukan kita muji guru. Kita dipuji guru, muji guru mulu duitnya kagak. Banyak banget muji gurunya, kita lihat susah amat, nggak ada bantuan. Orang dulu nggak puja-puji. Ya, paham nggak? Ya, banyak tuh guru itu dipuji, kita lihat ya Allah kesian amat, dipuji-puji sama muridnya tapi kadang ya Allah.
Ya, emang untuk makan tuh pujian. Jangan cari kecinta pujian wal mal, apalagi nyari harta, pangkat dan sebagainya, wan handazalik dan yang demikian itu. Ya, jadi semata-mata karena Allah, dia sebagai hamba Allah melaksanakan perintah Allah. Itu dulu tuh, pegang. Itu yang paling tinggi. Ya, kita nggak bisa begitu. Memang kita nggak nyari pujian dan sebagainya, tapi kita masih ada tetap sama Allah, Tapi kita masih ada nyari iming-iming soal akhirat. Nah, ini tingkatan yang kedua. Ya, wal martabatus saniyah, martabat yang kedua, peringkat kedua nih, di bawahnya berarti an ya'mala lillah, dia beramal karena Allah, tetap karena Allah. Kan tadi ikhlas itu hanya semata-mata karena Allah. Ingat ini. Ya, jangan salah. Semata-mata karena Allah. Paham? Bukan yang lain. Kalau udah yang lain, nggak masuk ikhlas. Ingat nih ya. Ada orang semata-mata karena Allah, udah nggak ada peduli sama sekali dengan hal-hal yang lain. Sampai ada nih seorang makhluk ketika di hari akhir, di padang mahsyar, Allah catat kamu masuk ke dalam neraka. Dia lari segera langsung untuk nyebur ke dalam neraka. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mencegahnya. Dipanggil, ditanya, kenapa? Padahal di ahli ibadah, Allah uji di situ. Dia mau masuk neraka. Jawabannya apa? Anda takut untuk tidak mentaati perintah Allah. Jadi nggak pakai. Kalau kita kan berdalil, paham nggak? Nah, makanya guru tuh kadang-kadang nguji muridnya, ini ikhlas gak nih orang? Ya, paham ya? Nggak dipuji sama gurunya atau malah diomelin dan sebagainya. Lah, inti kerja kan untuk Allah semata-mata karena nyari ridho Allah, akan perintah guru, akan perintah orang tua. Ya, paham nih ya? Gitu. Ini begitu tuh hambanya. Takut karena melanggar perintah Allah, maka dengan segera. Makanya malaikat Allah suruh cegah ini orang. Ya, sehingga berdalil begitu emang dimasukin Allah Ta'ala surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh buat makhluk yang begitu. Jadi nggak ada peduli lagi. Surga nggak peduli, neraka. Bukan takut karena neraka, nggak ada peduli. Andai kata saya ibadahnya Allah cemplungin neraka, siap ya Allah. Karena bukan itu yang saya cari. Paham tuh ya? Nah, itu memang belum sampai kita ke situ. Ya, merambah yang ketiga nih kita, tapi kita yang kedua biar tahu. Yang kedua ini, martabat kedua, an ya'mala lillah. Dia beramal karena Allah. Kalau bukan karena Allah, enggak masuk udah. Karena Allah. Tapi di sini liyu'tiyahul hududul ukhrawiyah. Tapi di sini dia meminta kepada Allah ini untuk bisa diberikan bagian-bagian akhirat. Tuh, minta bagian-bagian akhirat. Dari pekerjaannya dia karena Allah, dia minta bagian dari akhirat. Kalba'in anin nar, seperti dijauhkan dari neraka, ya, dijauhkan dari neraka. Wa idkhalahul jannah, biar dijauhkan dari biar dimasukkan ke dalam surga. Watan imihi, dan nikmat-nikmat surga, bi anwa'i muladhiha, dan beraneka macam kenikmatan yang Allah berikan, beraneka macam. Jadi ada embel-embelnya gitu. Ibadah karena Allah tetap, cuma embel-embelnya biar dimasukin surga, dijauhkan dari neraka. Ikhlas gak? Ikhlas, cuma tingkatannya masih alhamdulillah. Dan tingkatan kita nih terakhir, kalau nggak ada juga ya aduh, ngeri banget. Berarti riya, karena balikan dari ikhlas riya. Apa yang ketiga? Wa martabatus salisah, martabat yang ketiga, an ya'mal lillah, dia beramal karena Allah. An ya'mala lillah, dia tetap beramal karena Allah. Liyu'tiyahu haddon dunyawiyan, tapi dia mengharapkan bagian-bagian dunia. Katausiatir rizik, seperti luas rezeki. Tadi seperti kalian mau sholat duha biar apa ya? Rezeki luas. Wadaf'il mu'diyat, biar dijauhkan, ditolak dari segala gangguan, penyakit, sakit dan sebagainya, gangguan-gangguan. Jadi hal urusan bagian dunia, ya boleh mau rezeki luas, istri yang cantik, tetap karena Allah. Paham ya? Dan dijauhkan dari kesusahan, kesulitan, boleh gak? Boleh, penting tetap karena Allah. Mintanya hanya sama Allah, inti ibadah kan sama Allah, bukan nyari sama manusia. Jangan mengharap pernah sama manusia, kecewanya banyak. Wah, ini kayaknya orang mau bagi gue duit nih. Ngarepin, akhir kagak
kecewa banget. Kerja aja, ibadah aja karena Allah. Cuma inti ingin supaya rezeki. Boleh nggak apa-apa, itu namanya ikhlas. Ya, ikhlas. Tapi nanti dinaikin. Sebab nanti datang ujian nih, gaji ada. Yang mana Allah jamin kok rezekinya melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Yang mana thalabul ilm, ya, kafaili takaffalallahu birizki, ya, takaffalallahu birizki. Orang yang nuntut ilmu Allah jamin rezekinya. Tuh, dikasih ketenangan hidup banyak itu tentang bagaimana fadilah keutamaan orang nuntut ilmu. Berarti kan kita masih nyari itu. Itu kan urusan kenikmatan dunia, dan juga orang rezeki insya Allah jauh dari fakir, jauh dari miskin dan sebagainya. Untuk kita jauhkan dari kesulitan, boleh nggak? Boleh, cuma ntar naikin. Tuh, mulai kita mengharapkan yang kedua dah, biar masuk surga, dijauhkan dari neraka itu naik. Sebab yang pertama ini bahayanya kalau itu pertahankan, pahamin nih, dipertahankan nih, seperti itu ngaji, kemudian terbaca rotib dan baca yasin dan sebagainya yang ada janji-janji sebenarnya di situ, diuji di situ. Inti ngaji nih, tetap keadaan itu susah. Rasanya gue udah 10 tahun ngaji, katanya ngaji jadi kaya, ngaji begini-gini aja, gitu kan ya. Nah, paham tuh ya? Berhenti ngaji. Tuh, gara-gara ikhlasnya cuma mentok sampai situ. Inti hilangin gitu-gituan, inti ngaji nggak nyari gituan, mau kaya miskin nggak ada, yang penting gue ngaji, gue dapet ilmu biar gue bener ibadah sama Allah. Itu naik, biar Allah dong nggak dua lagi, inti loncat pertama, paham ya? Nggak peduli, walaupun ngaji baru susah, dibunuh orang sekalipun. Ya misalnya itu tuh contoh udah nih, nggak ada, makanya naikin. Ya sebab kalau kagak banyak orang mundur, ngaji perasaan nggak kaya. Oh hilangin itu. Yang lebih parahnya itu udah ngaji, ketika dia dapat nikmat, dia keluar dari pengajian itu. Dua itu dia dapat. Pertama, dia nggak ikhlas, dia bukan karena Allah. Kalau karena Allah kan nggak peduli, mau kaya, mau inti ngaji di sini nih, tetap miskinnya 10 tahun. Allah uji, padahal menggugurkan dosa kan pahalanya kita tahu. Karena dia nggak mau cuma karena duniawiyahnya dia udah nggak kenal Allah Taala, mundur dia. Atau Allah kasih rezeki dengan ngaji, duitnya mungkin banyak. Ada juga duitnya mungkin banyak ngaji, tapi jadi ini dia nggak ngaruh. Ya dikasih kaya tetap dia ngaji, bahkan lebih rajin. Ya, bahkan perhatiannya sama guru, sama majus tambah rajin. Wah, itu hebat itu. Ya, cuma sulit rata-rata. Ya, biasa aja dikasih kenikmatan, ngilang, tetap dikasih kemiskinan, ngilang juga. Makanya ketika itu naiknya apa? Yang kedua, udah lagi nggak peduli deh. Gue mau ngaji, mau miskin, mau susah, mau apa, mau sakit, mau apa, tetap aja gue ngaji. Ya, nggak ada urusan itu, karena yang Anda cari bukan bagian-bagian dunia yang minta kenikmatan, dijauhkan dari kesulitan atau gangguan, enggak. Ya, naik yang kedua karena biar masuk surga jauh dari neraka. Apalagi naik semata-mata karena Allah Taala, nggak mengharap surga, nggak mengharap neraka. Tapi saya sebagai hamba Allah, ya, sebagai hamba Allah mengabdi kepada akan perintah Allah dan menjauhkan dari larangannya. Supaya Anda ngerti apa itu larangan, apa itu perintah yang harus Anda jalankan, jangan sampai salah jalan, sampai Allah nggak ridho dan Allah murka. Anda perlu tahu ilmunya. Anda duduk, urusan ada duit nggak ada duit, kaya nggak kaya bukan urusan Anda hanya mencari ridho. Naik begitu, ngajar aja begitu, Anda nggak peduli mau orang mau ini, nggak jadi masalah. Anda berhenti pengajian satu bukan karena itu, karena yang Anda ajarin udah nggak ikhlas, baru gue berhentiin. Selagi dia ikhlas, kata 2 orang gue ngajar, apalagi 1000, 2 orang gitu ngajar. Ya, karena kalau udah nggak ikhlas nggak enak, itu udah capek, apa datang, ya tambah capek gitu ya. Paham ya? Seneng aja jadi capek, pegel. Seneng gitu, seneng dari rumah lihat dia jadi pegel gitu datang. Paling nggak enak. Inti coba pernah nggak inti ngadepin orang yang inti lagi enak batin inti ketemu dia pegel? Paham ya? Tapi ada orang modelnya kita pegel ketemu dia jadi senang. Tuh enak begitu. Apalagi banyak ya, dalam arti ini dikisahkan tuh orang padahal kayak majlis begitu. Ya, makanya bagaimana sulitnya tapi majlis itu membuat gembira kita, itu yang kita pertahankan. Selama nggak buat gembira kita jadi susah, Anda nggak pertahankan. Karena Anda nilainya bukan lihat dari situ. Ya, paham tuh ya? Ya, jadi kembali lagi
Ya, ikhlas ini bertahap, tiga-tiganya ikhlas yang sudah terangkan. Ingat, semuanya lillah karena Allah. Cuma ada embel-embelnya sama Allah, bukan embel-embel manusia ya. Bukan minta supaya dipuja-puji, supaya nanti diangkat mantu, diangkat ini. Bukan, itu udah manusia. Enggak, karena Allah, tetap semua karena Allah. Cuma sama Allah Ta'ala, biar apa ya? Biar jadi Allah kasih duitnya tambah banyak. Ya, bini bisa 3. Apa aja embel dunia mintanya sama Allah. Tapi nggak terlaksana. Perasaan gue ngaji sama Habib ini begini-gini aja udah 20 tahun susah. Iya, bini ngambekan mulu. Paham ya? Nah, kalau ikhlas nggak peduli lagi begitu, biarin bini tiap hari ngomel-ngomel, gue susah, yang penting aneh cari redha Allah Ta'ala, gue ngaji, mau tahu ilmunya, dasar-dasarnya, biar benar ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah ridho sama aneh. Kan gitu selesai. Jadi nggak ada peduli. Tapi bukan ikhlas, sudah dikasih kaya mundur, ngilang, apalagi dikasih susah. Dikasih kaya kan nikmat. Ya maksudnya apa? Kerja, dapat keluasan rezeki, udah bisa ini, bisa beli itu, apa? Ngilang, ya. Nah itu yang serem itu, istidrot itu lebih besar. Mendingan dikasih susah ketahuan. Apa? Dia selalu ingat istidrot, hati-hati. Ya, istidrot itu dikasih kenikmatan, dia bikin jauh sama Allah. Justrunya musinya dia tambah dekat sama Allah. Ya begitu. Jadi kita buat perhatian buat inti, ketika inti udah mulai dikasih keluasan kerja atau usaha apa aja, keluasan rezeki dan sebagainya, ingat ngaji, tetap ngaji. Bahkan kalau bisa lebih rajin lagi, bahkan lebih bisa, apapun yang inti keluarkan lebih gede lagi. Itu namanya syukur kepada Allah Ta'ala. Ya, tapi kalau mundur, nah itu istidrak namanya. Ya, jadi apapun jenis ibadahnya inti kepada Allah, semakin Allah kasih rezeki, semakin kencang dia dalam ibadah. Kalau nggak semakin kencang, semakin lupa, namanya istidrak. Apapun bentuk ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.